सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते चक दे टीवी दे प्रोग्राम पख दियां खबरां च तुहाडा स्वागत है। इस प्रोग्राम च कुछ ताज़ा तरीन खबरां दे उत्ते झात पाने असीं और कोशिश रहिंदी आ कि इस प्रोग्राम के जरिए उन्हां खबरां दे उत्ते विस्तारत ते सकारात्मक चर्चा की जाए ताकि खबर का सच उहदी हकीकत खुल के सामने आ सके। और इस कोशिश दरम्यान बकायदा मेरे नाल स्टूडियो मौजूद रहंदे ने उगे साहित्यकार ते सीनियर पत्रकार देसराज काली जी जी आए कि प्रोग्राम के मेहरबानी। इस तो इलावा साडे सहयोगी पत्रकार गुरविंदर संधू भी साडे नाल मौजूद रहणगे। संधू साहब तुहानूं भी जी आए कहने आ। मेहरबानी। शुरुआत एक बार फिर आम आदमी पार्टी के बखेड़े तो करते हैं। वैसे तो साडे दर्शक भी इस समय इस गल नूं लैके खासे चिंतित भी हुंदे हो सकते हैं ते हैरान भी हुंदे हो सकते हैं कि रोज़ इक्को ही खबर जिहड़ी आ वो वार वार दोहराई जाती है पहले सैगमेंट दे विच। ये साडी भी मजबूरी है क्योंकि ये खबर है ही इन्नी ज़्यादा भखमी कि इहदे ते चर्चा कीतियां बिना कोई भी चर्चा जिहड़ी आ साडे किसी भी दिन की जिहड़ी आ वो सार्थक नहीं हो पाती। हैरान इस करके भी है, कुछ परेशान इस करके भी है साडे व्यूअर्स क्योंकि इन्हां दे विच बहुत सारे आम आदमी पार्टी के हमायती भी बैठे आ, समर्थक बैठे आ, विरोध करने वाले भी बैठे आ। इस काटो कलेश नूं देख के चिंतित होने वाले भी है ते इस काटो कलेश का मजा लैण वाले भी बहुत सारे लोग जिहड़े आ वो मौजूद होणगे। पर मसला साडे लई ये है कि रोज़ जदों असीं इस प्रोग्राम के लिए ये तय करना हुंदा है कि किहड़ी खबर अज दे प्रोग्राम दे विच विचारी जानी है ते कोई अखबार खोल ली जाए, कोई वैबसाइट खोल ली जाए, कोई पंजाबी न्यूज़ टीवी चैनल ला लिया जाए ते इक्को एक खबर उत्थे फ्लैश हो रही हुंदी है आम आदमी पार्टी ते आम आदमी पार्टी ते मजबूरी बन जाती है कि उस चर्चा नूं असीं भी अपने इस प्रोग्राम दे विच शामिल करिए। पर कोशिश साडी ये रही है कि थोड़ा जिहा एक ध्यानतदारी दे नाल ते एक ईमानदारी दे नाल इस खबर दे उत्ते इस काटो कलेश दे उत्ते चर्चा की जाए। किसी दी धिर बन के गल ना की जाए, किसी नूं भंडण दा कल्ला काम ना किया जाए। सो अज इस करके इस खबर नूं असीं अपने प्रोग्राम दे विच शुमार कर रहे हैं पहली खबर के तौर पर क्योंकि कल भगवंत मान होरां ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुखपाल खैरा, कंवर संधू ते उन्हां दे साथी बाकी 6 विधायकों नूं घेरन की पूरी कोशिश की सीगी। हालांकि उस दौरान जो वीडियो लाइव की गई तो बहुत सारे नकारात्मक कमेंट्स जिहड़े ने वो आए सी भगवंत मान होरां तक, उन्हां दा भी थोड़ा बहुत जिक्र असीं कल कीता सीगा। पर अज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद जिथे उम्मीद ये की जा रही सी कि सुखपाल खैरा ते कंवर संधू होरां ने जिहड़ा कल ही ऐलान कर दिता इस शाम नूं कि असीं पहलां एक दूसरे दिन यानी कि अज दे दिन बैठक करांगे और बैठक तो बाद मीटिंग तो बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कि भगवंत मान वालों लगाए गए इल्जामां दा जवाब दिता जाएगा। उम्मीद सी कि भगवंत मान दे खिलाफ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विचों बहुत कुछ निकल के आएगा। पर इस उम्मीद तो उलट एक ऑडियो बंब इहो जिहा डिगा आ जिहड़ा कल दी भगवंत मान दी प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं नेस्तो नाबूद करदा नजर आ रहा है। वो भगवंत मान जिन्हें कई तरह के दावे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कीते सीगे, जिन्हें दावा यह कीता सीगा कि पार्टी वड्डी हुंदी है, लीडर नहीं वड्डे हुंदे, जिन्हें यह दावा कीता सीगा कि असीं पंजाब दे हित लई लड़दे हां, खैरा साहब अपने हित लई लड़दे ने, निजी हित लई लड़दे ने, जिन्हां ने यह दावा कीता सीगा कि जे मैं दिल्ली दे विच जिहड़ा आ वो मोदी खिलाफ बोलदा हां ते देशद्रोही गिणिया जाना, जे पंजाब च खैरे खिलाफ बोलदा ते पंजाब विरोधी बन जाना है। ते इस ऑडियो बंब ने वो कई तरह के भुलेखे जिहड़े आ वो दूर करने की कोशिश की है कि किते ना किते भगवंत मान भी जे उस ऑडियो नूं सच मान लिया जाए तो भगवंत मान खुद पार्टी दे विच किस तरीके दीयां गतिविधियां करदा रहा आ उस ऑडियो के मुताबक वो बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां स्पष्ट सामने आ जांदियां। देसराज काली जी बहुत हैरानी कुन ऑडियो जिहड़ी आ वो सामने आई, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि तुसी HS फूलका गुरविंदर सिंह कंग होरां एक हल्का दाखा तो जो टिकट मिली सी फूलका होरां नूं, नाल गुरविंदर सिंह कंग होरां नूं बाघा पुराणा तो टिकट मिली सी। सो इन्हां टिकटां नूं कटवाउण दे लई भगवंत मान कुछ वलंटीयर्स दे नाल जिस तरीके की गुफ्तगू करदे आ उस कॉल के मुताबक जिहड़ी रिकॉर्डिंग वायरल हुई है इस समय कथित तौर पर कहा जा रहा है भगवंत मान कह रहा
ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਨੇਦੀਪ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਆ। ਜਿਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਰਿਆ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਆਡੀਓ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਗ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਵ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਵ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨ। ਯੈਸ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ MP ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ CM ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰਜਲਾ ਹੀ ਮਚਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ 100 ਸੀਟਾਂ 100 ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਰੈਸਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਹੋਰੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੀਇੰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਪਰ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਕੰਗ
ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਫੂਲਕਾ ਜਾਂ ਕੰਗ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਹਾਂਗਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲਾਈ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚਲਾਤਾ ਜੀ, ਸੋ ਬੰਬੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ HS ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ NRIs ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖਲਾਰੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛਾਤਰਪੁਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਦ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੜ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ NRI ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖਤਰਨਾਕ ਚੱਲਦੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ NRI ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਅਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ
ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੇ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੈਕਐਂਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਦੇਸ਼ਵੰਤ ਕਾਲੀ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਖਹਿਰੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਔਰ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗਾਜ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਾਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ CM ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਮੈਂ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਹੋਰੀ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਕਸਸ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਭੱਜੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਪਾਠਕ ਔਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। CM ਦਾ ਫੇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਨਾਂ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਾਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਔਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਔਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੇਵ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੇਵ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਬਲਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਹਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਖਰੀਂਡ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ 2-3-4 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, NRIs ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨਾਮ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ
ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਡੀਓ ਬੰਬ ਡਿੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਡ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਐਗਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੌਰੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਫੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਰਿਜਣ ਡਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੱਕਣ ਡਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਆ, ਦੋ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਘੜੀ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਦੋ ਵਾਂਗ ਖਿੱਲਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉੱਧੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ।